محرم الحرام کے پہلے 10 دن کا ناد علی کا وظیفہ، محرم کی 10 راتیں 10 پریشانیوں کا حل۔ اس عمل سے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا بھی بادشاہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی فاتح خیبر علی المرتضیٰ وجہ کا قول ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں یہ سورت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے پورے سال کے لیے کھول دے گا۔ گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ویسے بھی محرم الحرام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلا محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز بھی ہے، یکم المحرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ وہ اس نئے اسلامی سال کے شروع میں ہی اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو پورا سال نوازتے رہیں گے۔ اللہ والو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم الحرام کے مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ ان کو خلیل اللہ بھی اسی مہینے میں بنایا گیا اور آگ سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سمندر سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے جب باہر آئے، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت ملی۔ آپ سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی۔ بعض اقوال میں ربیع الاول کے ہیں اور بعض اقوال محرم الحرام کے ہیں۔ جب اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلتیں دیکھی جاتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اس کے ذریعے کس طرح ہماری پریشانیوں کو اس مہینے کے صدقے میں، اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ختم فرما دیتے ہیں۔ کرامتوں کو مد نظر، اس مہینے کی کراماتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین کا کہنا ہے کہ اس میں عمل جو کوئی بھی کیا جائے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بے شک آپ کے اوپر مالی قرضہ چڑھ گیا ہے اور قرضہ دینے کے لیے کوئی بھی صورتحال آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے قرض کیسے ادا کرنا ہے، تو اس مہینے کے صدقے، قربانی والے مہینے کے صدقے، حرمت والے مہینے کے صدقے، عزت اور شان والے مہینے کے صدقے، اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور آپ کا قرض اتر جائے گا۔ زندگی میں پریشانیاں ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت آپ کے وہ معاملات، وہ مسائل حل فرما دیں گے۔ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار ہے، پیسہ بھی آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ جاتا کہاں پہ ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے، تو اللہ رب العزت اس حرمت والے مہینے کے صدقے، قربانی والے مہینے کے صدقے اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ والو، نئے سال کا، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور پہلے 10 دن اتنے قیمتی ہیں کہ آپ جس قدر بھی سورہ اخلاص اور اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی ہر منہ سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو
تو اللہ वालों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत आपकी कोई ऐसी टल जाए या आपकी कोई ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो सालों से अटकी हुई थी। तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों ये छोटा सा अमल है और कबूलियत के लिए बेहतरीन अमल है, ख़ुसूसन अगर आप मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में इस अमल को करते हैं। और ये खजूर पर करना है। जो इंसान मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में चंद खजूरें लेकर उस पर 207 मरतबा नादे अली और 207 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ता है और फिर वो खजूर जिस भी इंसान को खिलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से सामने वाला इंसान उसके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम कर लेगा, उसकी हर बात मानेगा। ख़ुसूसन वो मेरी माएँ और बहनें जिनके घरों में अज़वाजी लड़ाई झगड़े होते हैं, शोहर बीवी को हर टाइम मारते हैं, गाली गलोच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या फिर बीवियाँ बदतमीज़ी करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वो अपने शोहरों को ये खजूरें खिलाएंगे उनके शोहर उनसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, उनकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। या फिर वो मेरे भाई जिनकी बीवियाँ बदज़ुबान हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करती, तो वो मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में इस अमल को ज़रूर और ज़रूर आज़मा लें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें। अल्लाह वालों रहमतों और बरकतों और फजीलतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ा करें। आपने 207 मरतबा नादे अली और 207 मरतबा ही सूरतुल कौसर को खजूर पर पढ़ना है और वो खजूरों पर दम कर लेना है। अल्लाह वालों अपने शोहर या बीवी को खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ता हयात आपका एहतराम करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि सदियों से ये तमाम वज़ाइफ़ करने वाले जब मुहर्रमुल हराम में ये वजीफ़े करते हैं तो ये रात और दिन इतना अजीम होते हैं कि इस रात के किए जाने वाले वज़ाइफ़ हमेशा कबूल होते हैं और इसी रात में मांगी हुई दुआएं अपनी मंजिलों पर पहुंच जाती हैं। अल्लाह वालों ये बड़ा ही फजीलतों वाला, बरकतों वाला, अज़मत व शान वाला, बुजुर्गी वाला, हुर्मत वाला महीना है, कुर्बानियों वाला, शहादतों वाला महीना है। अगर आप इस महीने से जुड़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी शान वाला और इज़्ज़त वाला बना देते हैं। तो अल्लाह वालों इस 10 दिनों के कोशिश करें कि 10 के 10 रोज़े रखें। अगर 10 रोज़े नहीं भी रख सकते किसी मजबूरी की वजह से तो किसी न किसी रोज़े का एहतमाम ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। ये अल्लाह का महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त का ज़िक्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा सूरे इखलास को पढ़ा करें। अल्लाह के ज़िक्र में आता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वालों कोई भी ज़िक्र जब आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों के दरवाज़े आप पर खोल देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, गैब से रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाती है, गैबी ख़ज़ानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहमत करते हैं और रहमत की बारिश फरमाते हैं। अल्लाह वालों आप पर ही करम नहीं होता, आपके आसपास में भी जितने लोग होते हैं आप जब अल्लाह का इस कसरत के साथ इस तरह ज़िक्र करते हैं तो उन पर भी आपके घर की जो रहमत होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सारी जगह पर वो रहमत फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। ये अल्लाह का महीना है, बड़ी ही शानों और अज़मतों और बरकतों वाला, हुर्मत वाला महीना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस महीने के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आपने सिर्फ़ अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 207 मरतबा नादे अली और 207 मरतबा ही आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानियक हुवल अबतर।
آپ نے 207 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو بھی اپنے رب سے مانگیں گے آپ کو غیب سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے مختصر آپ کو یہ تفصیل تھوڑی سی اس کی سمجھائی ہے، تو امید